Hayırlı gün. Benim ismim Gülnara Beglova. Ben Jalilov ham partnyorlar yuridik firmasının partneri bulam. Bu günde mobilizatsiya qo'g'ilishli ko'p so'rovlar keladi bizga. Endi biz ularga javoblar hazırladık. Mana ko'p so'rovlar endi bizga studentlar turunda. Nendi studentlar bizning mobilizatsiyaga qo'g'ilalar, nendilar qo'g'ilmaylar. Biz endi bunda Rossiya Federatsiyasi prezidenti ukazi turunda aytib ketarga tegish. Biz 664-ukaz. Onun bo'yicha kunduzgi ham kunduz chetdan turib bilim oluvchi studentlar mobilizatsiyaga qo'g'ilishli bo'lmaydi deb yozilgan. Bunda shuni anglash kerak, davlat ma'arif uyushmalarida to'g'ri kelamında davlatdan litsenziya olgan kommersiya ma'arif uyushmalarida to'g'ri keladi. Bu uchraqda endi bu ukazni qarau uchun применять etar uchun deb aytdik. Bizga bilirga kerak, student birinchi qat bu bilimni oladigan. Ham endi mana bunda so'rovlar tuwa, bakalavr degan spesialist olgandan so'ng magistrlikka o'qiy boshlagan studentlar ular mobilizatsiyaga ilagalarmi yo'qmi? Bizning javob endi yo'q, ilatmaylar. Bakalavr ul bakalavr, magistr ul magistr. Magistrni da birinchi shiratda olgan studentlar bor, bakalavrni da birinchi shiratda olgan studentlar bor. Ular birisida mobilizatsiyaga ilagirga tegish tugul. Lekin bizning bor ishroqlar bakalavrni bir olg'ash, qobat bakalavrni boshqa spetsialist bo'yicha olishlar. Bunda ishroqda endi bu studentlar ikkinchi topqir bakalavriat bo'yicha bilim olalar deb sanaladi, ham endi ular mobilizatsiyaga ilagirga mumkin. Bu studentlarga отсрочканы rasmiylashtirishga ayrim kerak tugul. Agarda endi yolg'iz повестка kela ekan unday studentlarga, ular endi o'zlarining kunduzgi chetdan turib bilim olulari turindagi dokumentni ko'rsatirga tegishlar. Bu dokumentlarni qaragach endi komissariyatlar ularga bu отсрочканы berishga tegishlar. Agarda endi baribir mobilizatsiyaga ilagasin deb aytadilar ekan, bu vaqtda endi g'ariza yozishga kerak, meni yolg'iz olalar deb жалобалар yozishga kerak prokuraturaga. Gosuslugida bizni hozir borliqqa keldi g'ariza yozuv возможности, onda g'ariza jibarirga kerak, sud orqali sudga g'ariza yozishga bo'la. Meni yolg'iz mobilizatsiyalar deb shunday bo'lgan instrumentlarni qo'llanib o'z huquqlarini raslarga tegishlar. Ko'p so'rovlar salomatlikka qo'g'ilishli so'rovlar. Mana shunday avruim bor, meni ola olarmi, deganday avruim bor, meni ola olarmi deb. Biz endi har bir avruni bila olmaymiz yuristlar bo'larak. Ammo lekin biz aytib keta olamiz shuni, bizning 2013-yilning 4-iyulida 565 nomerli qaror chiqqan Rossiya Federatsiyasi hukumatining. Ham endi unda onun ismi harbiy tabib ekspertizasi turindagi negizlamalarni rostlav turida deb ataladi. Shu normativ dokument bo'yicha gражданlarga komissiya o'tuv natijalari bo'yicha yaroqlilik kategoriyasi berila turgan avrular ko'rsatilgan. Bu avru, onda ko'rsatilgan avru xizmatdan ozod etish uchungina negiz bo'lmasqa mumkin. Chunki onda ko'p kriteriyalar bo'larga mumkin. Mana masalan bizning so'rov bor, psoriaz bilan avru degan. Mana psoriazga qo'g'ilishli normalar shu dokumentda ular narsa deb aytadi. Anvarshik nishik avurtdim, xronический avurtimi seni, statsionarda yotdimmi, taningning necha protsenti jarohatlangan, mana shularni bilirga kerak. Shunga ko'ra shunday avruim bor, menga отсрочкама, meni ozod etalarmi slujbadan degan savolga biz javob bera olmaymiz tugul. Mana endi shu vrachebniy komissiya vaqtida jintiklab qararga kerak, dokumentlarni berishga kerak. Agarda endi siz mening bilan qanoat tugul ekan, baribir siz mobilizatsiyaga ilagasiz deb aytadilar ekan, albatta qobat aytamiz, endi bizga g'arizalar yozishga kerak, жалобалар yozishga kerak, prokuraturaga, respublikanskiy военный komissariyatga, sudga biz g'ariza bera olamiz. Sudga g'ariza bergan uchroqda shunday o'zinchalik bor. G'arizani ta'min etish sifatida mobilizatsiya turida qarorni to'xtatuvni so'ray olamiz biz.
Чөнки суд сезнең аризаны караган вакытта ул 1 ай үтәргә мөмкин, 2-3 ай үтәргә мөмкин суд караганчы. Шул вакыт эчендә, шул суд аризаны караган вакытта ул сезнең мобилизация турындагы карарны туктатып торырга мөмкин. Димәк, сезне алып китмиләр. Менә шуны исәптә тотарга кирәк. Әлбәттә, бу сораулар алар бик авыр булырга мөмкиннәр юрист булмаган кешеләргә. Шуңа күрә инде ассоциация юристов дигән организация бар, безнең юристлар бар. Аларга мөрәҗәгать итеп, моны дөрес итеп оформить итәргә кирәк. Тагын безгә сораулар килә инде. Гаиләдә бердән бер бала булган очракта мобилизациягә эләгәме ул бала. Менә безнең бар закон, федераль закон, анда күрсәтелгән отсрочка очраклары. Нинди очракта мобилизациягә эләгмисең? Алар арасында бер генә бала булу дигән очрак юк. Димәк, бер бала булса да, гаиләдә 3 бала булса да, өчесе дә китәргә мөмкиннәр. Әгәр дә инде отсрочкага булган критерийлар булмаса, исәпләнмәсә, менә монда инде кемнәр эләкмәскә мөмкин безнең мобилизациягә? Бронь дип әйтәләр бездә хәзер. Менә эш вакытыннан бронь, эш урыныннан бронь бирелгән булса, бу организацияләргә мондый очракта мобилизациягә кеше эләкми. Сәламәтлек ягыннан ниндидер җәрәхәтләре булып, негоден дигән категорияле гражданнар, алар эләкмиләр. Аннары берәр әтисенә, әнисенә, иренә, хатынына, балаларына, беренче группалы инвалидлары булган очракта гел аларга ухаживать итәргә кирәк була икән, шул вакытта медико-социаль бюродан соответствующий документлар булса, ул вакытта отсрочка бирелә андый кешеләргә. Башка кешегә карарга юк икән мондай гражданнарны, бу вакытта безгә отсрочка бирелә. Опекун-попечитель дигән категорияләр бар инде безнең несовершеннолетний энекәшләренә, апаларына, абыйларына шундый вакытта бирелә безгә отсрочка. 4 балалары булган кешеләргә бирелә отсрочка. 3 баласы булып, 4-нчесенә хатынны 22-нче атнадагы авырлык булса бирелә отсрочка. Һәм инде аналарга 4 баладан да 4 һәм аннан да артык балалары булган аналарга бирелә. Монда инде шуны әйтеп китәргә кирәк. Министерство обороны әйтүенчә, хатын-кызлар бу призывка, мобилизациягә эләкмәячәк дип әйттеләр безгә. Шуңа күрә инде без хатын-кызларны бармас дип үмитләнеп, ышанып калабыз. Әмма ләкин күп спорлар туа нәрсә өчен? Менә бу 21 сентябрьдә чыккан 647 указ, президентның мобилизация турындагы указ, ул бик общий формулировкалар белән. Анда менә шушы беренче чиратта кемнәр китә, икенче чиратта кемнәрне чакырырга мөмкиннәр, андый критерийлар куелмаган. Шуңа күрә бик күп спорлар туа, һәм гражданнар аңламый. Без инде монда бары тик президент сүзенә һәм Минобороны сүзенә ышанып кына үзебезнең хокукларны якларга мөмкинчелек күрәбез. Менә контрактный служба турындагы сорау бар иде. Элек кыскача контрактный службага китеп була иде. Хәзер ул контрактный службалар бармы дип әйтәләр. Бүгенге көндә контрактный службага алынмыйлар кешеләр, чөнки мобилизациягә эләккән бөтен ир-егетләр, иратлар, алар контрактный службада хезмәт иткән кешеләргә тигезләнәләр. Һәм инде шуны да әйтеп китәргә кирәк. 647 указ буенча, президент указы буенча, безнең контрактный службага киткән иратлар, аларның контрактлары бетүгә карамастан, алар кайтмыйлар. Мобилизация вакытында алар үзләренең контрактный службаларын дәвам итәләр. Димәк, аларның контрактлары мобилизациягә күчә, һәм инде алар мобилизацияләнгән иратлар белән бергә үзләренең контракт службаларын дәвам итәләр. Әгәр дә якын туганы авыр китә икән. Әйе, моның өчен кайтырга мөмкин. Контрактны расторгать итеп була дип уйлыйбыз инде без, закон шундый мөмкинчелек бирә. Әмма ләкин моның өчен син бердән бер караучы
бу хасталанган туганының бердән бер караучысы, син башка карарга кешесе юк, якын туганы юк дигән кагаз булырга тиеш, инде документ булырга тиеш. Һәм инде аның авыр авыруы турында медик социаль документлар булырга тиеш. Шундай документлар булса, әйе, мондый иратны кайтаралар. Һәм инде күп сораулар безгә килә, матди яктан нинди, акчалатан нинди мобилизацияләнгән кешеләргә нәрсәләр була дип сорыйлар инде бездән кешеләр. Моңа нәрсә дип әйтәбез? Минем әйтеп китүемчә, бөтен мобилизациягә эләккән иратлар, алар контрактный службада служить иткән иратларга тигезләнәләр. Һәм инде контрактный службада денежное довольствие дигән акчалата түләү билгеләнгән. Шушы акчалата түләүне без мобилизацияләнгән гражданнарга да гарантияләгәннәр дәүләттә. Һәм инде моның суммасын без әйтә алмыйбыз бүгенге көндә түгел, чөнки бу сумма безнең званиядән, положениедән, кайда хезмәт итүдән бөтен өстеннән дә тора. Кичкенә сумма түгел дип әйтәләр, 190 мең тирәсе дип әйтеп китәләр инде анда дәүләт органнары, чиновниклар. Без шуңа, шу суммага ориентироваться итәбез бүгенге көндә. Бик кызыклы вопрос булды, тагын безгә сорау булды. Менә без аерылышкан идек, балаларның әтисе мобилизацияләнде, аларга алиментны кем түләр дип. Бу бик авыр вопрос бүгенге көндә, чөнки менә бер яктан менә шушы мобилизацияләнгән денежное довольствиедән аларга бу алимент түләнергә тиеш. Әмма ләкин була бит очраклар, дәүләт түләмәгәндә, менә соглашение буенча түләп барган очраклар. Менә әти белән әни сөйләшкәннәр дә, мин сиңа ай буенча, ай саен шул кадәр сумманы алимент түлим дип. Үзара сөйләшеп кенә, исполнительный листлар алмыйча, судлашмыйча булган алиментлар инде. Менә бу вакытта инде бу вопрослар тора. Әлеге безгә бу вопросларга җавап юк. Без бу механизмны киләчәктә барлыкка килсә, без аны аңласак, халыкка җиткерербез дип ышанып калабыз. Эксподан язалар безгә мобилизацияләнгән кешеләр, берсенең вывих руки направление биргәннәр, берсенең воспаление легких. Шул направление биргәннәр, тик аларны РКБга алып бармыйлар, безнең машина юк дип әйтәләр. Андагы миссәчләргә укышлар. Бу вакытта минемчә, бу гражданнар бит инде алар үзләренең мобилизациягә эләгергә тиеш түгел, отсрочка алырга тиешми дип уйлыйлар. Шуңа күрә монда жалоба язырга кирәк. Жалобаны хәзер электрон форматта да язып була, бөтен өстендә битләр сезгә язалар, димәк аларның үз кулларында телефоннары бар. Менә бүген әйтеп киткәнемчә, госуслуга ресурсы буенча безнең мобилизациягә карата жалобалар язырга була. Мине ялгыш алганнар дип, бу инде шул очракка туры килә. Интернет аша, интернет приемныйлар аша президентка да язып була, прокуратурага да язып була. Прокуратура бүгенге көндә безнең шундый очракларны тикшерә. Һәм инде бөтен мөмкинчелекләрне табып, менә шул кагазларын, алар бит инде фотографияларын җибәрәләр, документларын, шул фотографияларны беркетеп, шундый гаризалар язырга кирәк бөтен белгән җиргә. Армиядан кайтканына 10 ай, армиядан кайтучыларга 1 елда 6 ай үтмичә мобилизациягә алмыйлар дип ишеткән идек. Бу дөресме? Юк, законда отсрочка бирелә торган гражданнар арасында, мин сезгә әйтеп үттем, кемнәргә бирелә ул, андый категория юк. Язылмаган. Бүгенге көндә беренче чиратта контракттан служить итеп кайткан кешеләр беренче чиратта китәргә мөмкиннәр, кайтты да китте булырга мөмкин. Срочный службадан кайтучыларга да мондый отсрочкалар бирелми. Һәм инде военкоматларда медкомиссиялар үткәрмиләр, шулай экспода медкомиссия үткәрмиләр дип әйтәләр. Медкомиссия үткәрергә тиешләр. Мин әйтеп киткән документ буенча авыруларны менә раслау өчен анда медкомиссия обязательно булырга тиеш, чөнки әйтеп киткәнемчә бу гражданнар контракт буенча служба үткән гражданнарга тигезләнәләр, һәм инде алар өчен медкомиссия үтү куелган законнарда, аны үткәрергә тиешләр. Һәм инде менә шуны таләп итеп, медкомиссия үткәрүне таләп итеп, алар инде жалобалар язарга тиешләр. Күбрәк жалоба булган саен, һәрберсеннән бу медкомиссияне үткәрмичә спецоперациягә җибәрә алмыйлар. 20-36 яшь, специалист токарь. 3 бала белән утырып калдым. Боевой опыт, звание специалист буенча алырга тиеш дип әйткән иде президент. Хәзерге вакытта беренче чиратта шундый кирәкле специалист булды микән токарь.
Специалистка карап алалармы? Менә специалистка карап алалар, ләкин ул беренче критерий түгел. Безгә бит шуны аңларга кирәк. Әгәр дә син яшь буенча армиядә булдыңмы, булмадыңмы, шулар буенча туры киләсең икән, должность инде ул специальность икенче чиратта кала. Чөнки менә кирәкле специальностьтан бер республикадан кирәк кадәр кеше булмаска да мөмкин. Шуңа күрә әйтеп китәм бит, менә указ, президент указында, 647 указда алай язылмаган бөтенләй. Менә бу беренче чиратта кем, икенче чиратта кем алынырга. Шуңа күрә күп бәхәсләр чыга моның аркасында, әмма специальность ул менә беренче критерий түгел. Шуңа күрә инде аның өчен генә мине дөрес алмадылар, мин мобилизациягә эләгергә тиеш түгелмен дип әйтеп булмый, кызганычка каршы. Яшь буенча да сорыйлар, 20-44 яшь. Нигә 44 яшьтәге бернинди әзерлексез кешеләрне дә алып китәләр? Башта бит 35 яшькә кадәр генә дигәннәр иде. Әгәр дә армиядә служить итмәгән икән, рядовой армиядә булмаган икән, бу вакытта жалоба язып була. Приоритет закон түгел. Мин сезгә шуны әйтәм. Менә бердән-бер бүгенге документ ул Путинның 647 указы. Анда бөтенләй яшьләр дә куелмаган, бер нәрсә куелмаган. Менә бу безнең яшь буенча раслау, ул исключительно Минобороны әйткән буенча. И безнең президентыбыз әйткән буенча. Менә бүген инде армиядә булган кешеләр, шушын кадәр яшькә кадәр кешеләр алына дип әйтелгән. Алар инде менә алар әйтү буенча бернинди указда да, документта да, постановлениедә да мондый критерийлар юк. Без ышанып кына әйтергә мөмкинбез. Шуңа күрә аңа бәхәсләр чыга, әгәр дә сез үзегезне мине алырга тиеш түгелләр, мин бу телевизордан ишеткән критерийларга туры килмим дип уйлыйсыз икән, в любом случае жалоба бирергә кирәк. Һәм инде прокуратура үз сүзен әйтергә тиеш. Ирне мобилизацияләделәр, 2 яшь балабыз бар, садикка йөри, икенчесе белән балага авырлык. Хөкүмәттән миңа ярдәм каралганмы? Әле инде бу районнарның Менә бу мин әйтеп китүемчә, бу контракт буенча служить иткән шикелле денежный довольствие булырга тиеш, ул хезмәт хакы шикелле әйбер. Эш ягыннан түгел, дәүләттән бирелә, спецсчет ачыла, һәм инде бу хезмәт хакын сез тормыш иптәше буларак ала аласыз. Ул ай сайын түләнә торган әйбәт дәрәҗәдәге хезмәт хакын, без аның әйтеп китүемчә төгәл суммасын әйтә алмыйбыз. Бу инде кем булып служить итүендә, кайда служить итүендә бөтенесе дә монда исәпкә алына, һәм инде бу сумманы сез ай сайын алып барырга тиешсез. Айрат исемле абый 16 яшькә кадәрле 4 бала тәрбияли, тик беренче 2 бала хатынның беренче никахыннан. Аның әтиләре алимент түли, тик алар еракта яши, алар белән аралашмыйлар. Шушы Айратның инде икенче 2 бала, аныкы хатын 4 бала белән утырып калган. Нишләргә? Бу очракта нишләргә кирәк? Төгәл законны карасак, ул мобилизацияләнергә тиешле кеше булып чыга, чөнки ул бу хатынының беренче брактан 2 баласын үзенеке дип законлаштырмаган. Не установил отцовство, не усыновил дип әйтәбез инде русчалата. Әгәр дә инде үзенең балалары итеп ул аны рәсмиләштермәгән икән бу балаларны, инде ул бу законлар күрсәтелгән отсрочка бирелә торган кешеләр арасына керми булып чыга. Бәлки мин барыбер бу ситуацияны прокуратурага язар идем, чөнки мин бердән-бер матди булышучы гынагы гаиләмә дип инде, бәлки аның очрагын айрым пересмотр, алай да булырга мөмкин. Нинди менә мин шуны әйтмәкче идем, безнең иратларга да, хатын-кызларга да, менә нинди несогласие бар бүгенге көндә. Менә бездә шуны учитывать итмәделәр. Безнең 4 балабыз бар, икесе уртак бала, икесе менә аныкы түгел, без барыбер бергә аларны үстерәбез, тормыш чыганагы шул бер ират безнең дип уйлыйлар икән, барыбер прокуратурага язсыннар. Ул очраклар бөтенесе дә каралырга тиеш. Безнең бик бер генә процент алына иратлардан, бара торган иратлардан 1% мобилизацияләнә дип әйтәләр. Шуңа күрә инде алар урынына бара торган кешеләр бар дип уйлыйбыз без. Бүгенге көндә инде халыкка
минимум дискомфорт биреп алып китәргә тиешләр беренче волна мобилизациясе буенча. Әгәр дә инде бу 4 бала тәрбияли торган ират урынына барасы кеше бар икән, аны алсыннар. 4 бала тәрбияли торган кешене алмасыннар дигән уем бар минем. Шуңа күрә бөтен шундый очракларны язарга кирәк прокуратурага. Повесткасыз алып киткән кешеләрне кире кайтарып буламы? Эшеннән шалтыратып, шул көнне Кукмарага РДКга килегез дигән военкомат һәм барды, алып та киттеләр. Повесткасыз Мин повесткасыз ала алмыйлар, әмма ләкин мин шуны уйлыйм, алар баргач военкоматка аларга ул повесткага кул куйдырганнардыр. Башкача булмый. Инде ул военкоматка барган икән, анда документларга кул куйган икән, башкача була алмый. Ул инде повестканы алынган граждан шикелле итеп атала. Әле шуны аңларга кирәк. Безнең бит бар повестка буенча килә торган кешеләр, бар приписное булган кешеләр, мобилизационный лист булган кешеләр бар военный билетларында. Мобилизационный лист булган кешеләр, алар үзләре барырга тиеш, повестка көтәргә тиеш түгел диләр безгә. Чөнки алар инде уволен в запас и в случае объявления мобилизации сами должны прибывать к военный комиссариат дип әйтеп аңлаталар безгә. Шуңа күрә монда нинди очрак икәнен белеп булмый сораудан чыгып. Әмма ләкин булырга мөмкин инде шулай, что ул барган военкоматка анда кул куйдырганнар. Беренче очрак либо аның мобилизационный удостоверениесе булып, ул үзе килергә тиеш булгандыр. Без белә алмыйбыз. Мобилизациянең икенче потогына эләгүчеләрнең исеме чыгарга мөмкинме? Исемлекләр чыгармыйлардыр бит инде ул. Юк, исемлекләр чыгармыйлар. Исемлектән карап, исемлектән үзегезне эзләмәгез дип әйтәсем килә. Ул исемлекләр бик күп бүгенге көндә. Алар йөриләр WhatsApp-лардан, Telegram-нардан, һәм инде ул списокта үзенне эзләп утыру минемчә буш эш. Чөнки списоклар, андый списоклар булса да, алар көндәлек яңарып торалар. Официаль андый списокларны кабул итәргә кирәк дигән документ юк бүгенге көндә. Шуңа күрә ул списокларны эзләп йөрү булмый. Бердән-бер возможность белергә, син списоктамы, сиңа повестка киләчәкме юкмы, ул военкоматка бару. Военкоматка барсаң, сиңа повестка бирергә мөмкиндер. Повестка килгән һәм шул состояние здоровья буенча справкаларны үзе илтеп бирсә, аны шунда алып киткән очраклар булды. Ягъни кеше аша җибәреп буламы ул документларны әйтгәндә, авыруы турында? Менә кеше аша җибәреп буладыр дип уйламыйм мин. Но безнең бар бит почтовый отправлениялар, курьерский службалар, шулар аркылы именно хат итеп җибәреп була. Аннары алып китсәләр, комиссиясыз алып китәләр бит инде безне. Менә Экспога җыйдылар халыкны, шулай бит инде. Территориаль военкоматларда комиссия үткәрмәделәр. Алар хәзерге менә комиссияне көтәләр. Комиссияне добиваться итәргә кирәк, жалобалар язарга кирәк. Чөнки комиссиясыз специальный военный операцияга алып китә алмыйлар минемчә. Ул бит инде кешенең сәламәтлеге безнең конституция буенча беренче чиратта тора. Аны расларга тиешләр. Син туры киләсеңме? Яртысы авыру булып алып китсәләр, бу мобилизациянең нәтиҗәсе нинди булыр соң? Безнең дәүләт шуның турында да уйларга тиеш. Минемчә инде менә бу мобилизациягә карата бу медкомиссия обязательно үткәрелергә тиеш. Һәм үткәрелгәндә бөтен элек булган документлар җыелып, алар инде карап, раслап, дөрес документлармы, түгелме подтверждать итәргә кирәк бу заболеванияларны бөтенесен карарга тиешләр. 3 баласы булганнар өчен отсрочка дигән закон керәчәкме? Шундый законопроектлар бар. Безнең бик күп законопроектлар бүгенге көндә мобилизациягә эләгүчеләргә карата яхшырта торган, условияларны яхшырта торган күп законопроектлар кергән, әмма ләкин аның берсе дә әле кабул ителмәгән. Качан кабул ителәсе билгеле түгел. Менә бу именно законопроектны 3 баласы булганнарны мин бүген генә карадым. Әле ул кергән генә Госдумага, комитетларга җибәрелгән генә. Качан аның буенча карау буласы, качан аның буенча заседание буласы әле билгеле дә түгел. Шуңа күрә бүген без аны юк дип әйтәбез инде. Чаллыда Мавзиев 20 мең һәм кешеләргә, мобилизация килгән кешеләргә принадлежность тарткан, ул районнарда башкаларда юк. Ул инде кемнең тарафынан хәл ителергә тиеш, кемнең кулында? Законнарда, подзаконный актларда бүгенге көндә субъектларда менә муниципаль органнарга шундый поддержка күрсәтергә тиешсез дигән норматив документ юк.
Мына инде менә Магдеевга туры буенча әйткәндә инде ул үзе молодец дип әйтәбез, үзенә үзе шундый решение алып, үз өстенә муниципаль бюджеттан шундый акча биргән. Законнарда андый әйбер юк, тиешләр дип әйтә алмыйм мин. Тиешле выплатылар әнә шул денежное довольствие, подъемныйлар дип әйтәләр, аларны 25% от денежного довольствия алар бирелә. Менә инде ничек бирелә, муниципаль органнар тиешләрме бирергә, андый норматив документ юк бүгенге көндә. Армиядан 18Б статья белән комиссовать ителгән кешеләр мобилизациягә эләгәме? 18Б минем аңлавымча инде ул акыл ягыннан җитезлекләр алган кешеләр. Әлбәттә, әгәр дә бу инде бу авыру буенча документлар булса, һәм инде тагын кирәкле критерийлар соблюдация иткән вакытта, мин теге әйткән норматив акт буенча андый кешеләр алынмыйлар. Бу вакытта инде бу категорияны расларга кирәк. Син негоден дигән категория алырга кирәк. Аның өчен документларны китереп, военный комиссия үтеп, соответственно, шушындый пунктка мин туры киләм, мин аларга тиешләр түгел дигән язу алырга кирәк. Аларга жалоба бирергә кирәк, нинди сайтлар? Менә біз бүгенге көндә информационный векта яшибез дип әйтәбез. Безнең кулда телефон, интернетлы телефон булса, без беренче чиратта менә бу мобилизациягә кагылышлы сорауларны, жалобаларны бирергә тиешбез прокуратурага, интернет приемный аша да бирергә мөмкин. Республиканский военный комиссияга, республиканский военкоматка, аннары уполномоченный по правам человека бар безнең. Бездә инде ул Сәрия Сабурская, аларның интернет приемныйлары буенча да жалоба язып була. Аннары жалобаны судка да биреп була, но судка безнең җайсызрак, чөнки анда процессуаль процедураны белергә кирәк. Дөрес итеп оформить итеп, кагазда җибәрергә кирәк. Шуңа күрә юристсыз ансыз булмаячак. Әмма ләкин бүтән интернет приемныйларга прокуратура, уполномоченный по правам граждан, врачебный военный комиссариат Республики Татарстан, президент Республики Татарстан, аларның бүтән порталлары аркылы госуслугида хәзер безнең менә жалоба бирү барлыкка килде. Бүтүнесе аркылы менә бер җиргә генә түгел, бүтән белгән җиргә дә язарга кирәк. Әгәр дә сез үз хукукларыгызны якларга телисез икән, жалобаны бүтән белгән органнарга язарга кирәк.